لیکن آج افسوس ہے کہ جن علماء نے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے، اپنی مال کی قربانی پیش کر کے اس بھارت کو آزاد کیا تھا، آج انہی علماء کو جیل کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے۔ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ کہ 10 لوگوں کو جیل میں ڈالنے سے بہتر ہے ایک عالم دین کو جیل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ عالم دین وہ ہیں جن سے انقلاب پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، دین کی تبلیغ و اشاعت ہوتی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ علماء جیل کے اندر ہوں یا جیل کے باہر مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ نہیں رکنے والی، مصطفیٰ کے دین کا پرچم جھکنے والا نہیں ہے۔ ارے مفتی عنایت احمد کاکوروی جب انگریزوں نے انہیں جیل کے اندر ڈال دیا تو یہ جیل کے اندر مصطفیٰ کریم کی سیرت پر ایک بہترین کتاب لکھی تھی جسے تواریخ حبیب الہ کہا جاتا ہے، تو پتہ چلا علماء جیل میں ہوں یا جیل کے باہر ہوں، جس طرح مصطفیٰ کا دین پہلے چل رہا تھا آج بھی چل رہا ہے اور صبح قیامت تک ویسا ہی چلتا رہے گا۔ عزیز طلبہ، آج یوم آزادی یعنی 15 اگست، آج ہی کے دن یعنی 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کی چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ بھارت کی آزادی میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا اور اپنی جان کی قربانی پیش کی اور اپنے اس وطن عزیز کو برطانوی سامراج سے آزاد کرایا۔ انہی میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی اور بالخصوص علماء کرام کی مقدس جماعت تھی۔ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ صادر کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ مسلمان ہی تھا، مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم تھا جس کا نام علامہ فضل خیر آبادی ہے۔ بھارت کی آزادی میں مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی اور تاریخ میں آتا ہے کہ لگ بھگ 14,000 علماء اکرام کو تخت دار پر چڑھایا گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں نے جو ظلم و بربریت اختیار کیا تھا وہ بیان سے باہر ہے، لیکن وقت اور حالات کی ستم ظریفی ہمیں زبان کھولنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس لیے آئیے اس داستان غم کی ایک داستان میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف کیسی ظلم و بربریت رچی تھی اور علماء کرام کے اوپر ان لوگوں نے کیسا کیسا ظلم اختیار کیا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے، ایک انگریز لکھتا ہے لگ بھگ 14,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ ہندوستان کی یہ تاریخ 3 سال کی تاریخ بہت ہی بڑی المناک ہے۔ علماء کرام کے جسموں کو تانبوں سے داغا گیا، علماء کرام کے جسموں پر گرم گرم استریاں پھیری گئی، علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے انہیں دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کے نشانے بنائے جاتے۔ اور اسی طرح ایک انگریز لکھتا ہے کہ جب میں اپنے خیمے میں دلی میں اپنے خیمے میں تھا، اپنے روم میں تھا، تو مجھے روم کے باہر سے مردار کی جلے ہوئے گوشت کی بدبو آ رہی تھی۔ تو میں جب باہر جا کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ 40 علماء کرام کو، 40 مولاناؤں کو بے لباس کر کے ان کے کپڑے اتار کر ان کو جلتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر 40 علماء کو لایا جاتا ہے، ان کے بھی لباس اتارے جاتے ہیں اور ان سے ایک انگریز کہتا ہے کہ اے مولوی، تم صرف اتنا کہہ دو کہ 1857 عیسوی کی جنگ میں ہم شریک نہیں تھے، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ انگریز لکھتا ہے تعصب سے لبریز ہو کر وہ کہتا ہے کہ میرے پیدا کرنے والی کی قسم کہ وہ 40 علماء آگ پر جلنا تو گوارا کیا لیکن انگریزوں کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی۔ یہ علماء اکرام کی مقدس تاریخ ہے۔ اس مختصر سی گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت کی آزادی میں
जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ही थे। लगभग 22,000 उलमाए किराम भारत की आज़ादी में शहीद हुए हैं। तो इतना वक्त नहीं कि मैं तमाम लोगों की दास्तान आपके सामने पेश करूं, बस मैं चंद लोगों की तारीख और उनकी मुजाहिदाना किरदार को आपके सामने पेश करूंगा कि जंगी आज़ादी में जिन उलमाओं ने हिस्सा लिया था उनमें सरे फहरिस्त सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो अल्लामा फजल खैराबादी हैं। ये जंगी आज़ादी के अजीम हीरो हैं। इनकलाबी सरगर्मियों के पादाश में इन्हें बागी करार दिया जाता है और लखनऊ में इनके ऊपर मुकदमा चलता है और इनकी मकबूलियत और शोहरत की बुना पर उम्मीद यही थी कि ये बरी कर दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जालिमों के सामने इस चीज का एतराफ किया था कि जंग की आज़ादी में हम भी शामिल थे और हम शरीक थे, और जालिमों की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि ऐ जालिमों, तुम्हारे खिलाफ जिहाद का फतवा सादिर करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं फजल खैराबादी हूँ। इसी तरह जिहाद का फतवा मुरतब करने वालों में एक नाम सरे फहरिस्त आता है, वो है सैयद किफायत अली काफी। इन्होंने भी कई मोर्चों पर अंग्रेजों को जबरदस्त शिकस्त दिया था। जब मुरादाबाद में अंग्रेजों का मुकम्मल कब्जा हो गया तो आप कैद कर लिए जाते हैं, आपको अंग्रेज कैद कर लेते हैं और आपके जिस्म नाज़नीन पर गरम गरम स्त्रियां फेरी जाती है, आपके जख्मों में नमक छिड़का जाता है। और जब अंग्रेजों का पूरा कब्जा मुरादाबाद पर हो जाता है तो एक चौक पर सब लोगों के सामने हजरत सैयद किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है, तख्तेदार पर उन्हें चढ़ा दिया जाता है। कसम खुदा की अजीज तलबा और मुसलमानों, जब सैयद किफायत अली काफी फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डाल रहे थे तो उनके होठों पर मुस्कुराहट थी और ज़बाने मुबारक पर मुस्तफा करीम की नात जारी थी और वो कह रहे थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर असर रह जाएगा, नाते हजरत का जबानों पर असर रह जाएगा। ये उलमाए किराम की मुकद्दस तारीख थी जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी पेश करके इस वतन को आजाद किया था। लेकिन आज अफसोस है कि जिन उलमाओं ने अपनी जान की कुर्बानी पेश करके, अपनी माल की कुर्बानी पेश करके इस भारत को आजाद किया था, आज उन्हीं उलमाओं को जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है। इनका मकसद क्या है? सिर्फ ये कि 10 लोगों को जेल में डालने से बेहतर है एक आलिम दीन को जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि ये आलिम दीन वो हैं जिनसे इनकलाब पैदा होता है, लोगों की सोच बदलती है, दीन की तबलीग व इशाअत होती है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उलमा जेल के अंदर हो या जेल के बाहर, मुस्तफा के दीन की तबलीग नहीं रुकने वाली, मुस्तफा के दीन का परचम झुकने वाला नहीं है। अरे मुफ्ती इनायत अहमद काकुरवी, जब अंग्रेजों ने इन्हें जेल के अंदर डाल दिया तो ये जेल के अंदर मुस्तफा करीम की सीरत पर एक बेहतरीन किताब लिखी थी जिसे तवारीख हबीब इलाह कहा जाता है। तो पता चला उलमा जेल में हो या जेल के बाहर हो, जिस तरह मुस्तफा का दीन पहले चल रहा था आज भी चल रहा है और सुबह क़यामत तक वैसा ही चलता रहेगा। मुस्तफ़ा का दीन वैसा ही सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। ये मुख्तसर सी तारीख थी आज़ादी हिंद की। तो आप स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन किसी भी किताब में मुसलमानों का नाम नहीं आता है, क्योंकि मुसलमानों के नामों को इन लोगों ने तारीख की किताबों में, स्कूल और कॉलेज की जो किताबें हैं उन किताबों से निकाल दिया गया है। इसलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत की आज़ादी में जितना वो लोग साथ थे उससे कहीं ज्यादा हम लोगों ने भी हिस्सा लिया था और हम लोगों ने भी अपनी जान की कुर्बानी पेश की थी। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और ये शेर कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा और मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।